بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ تین چیزیں مردانہ طاقت کو بہت زیادہ بڑھاتی ہیں۔ مرد اور عورت یہ ویڈیو ضرور دیکھیں اور ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا تاکہ کچھ مس نہ ہو جائے۔ حدیث شریف میں ایسی بہت سی چیزوں کا ذکر آیا ہے جن کو استعمال کرنے سے انسان کی جسمانی قوت میں اضافہ ہوتا ہے، انسان کی مردانہ طاقت میں برتری ہوتی ہے۔ ایسی بہت سی چیزوں کا ذکر حدیث پاک میں آیا ہے، مگر آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حوالے سے تین ایسی چیزوں کے بارے میں بتانے والے ہیں جن کو کھانے سے انسان کی مردانہ طاقت میں خوب اضافہ ہوتا ہے، جن کو استعمال کرنے سے انسان کا جسم ہمیشہ صحت مند اور تر و تازہ رہتا ہے۔ اس لیے آج کا یہ ویڈیو آپ سبھی کے لیے بہت خاص ہے۔ نمبر 1 پر ہے، ناظرین، ہر روز شہد کے استعمال سے انسان کی مردانہ طاقت میں خوب اضافہ ہوتا ہے۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دنیا میں شہد سے بڑھ کر کوئی بھی دوا نہیں ہے، یعنی کہ ہر بیماری کے لیے شہد ایک بہترین علاج ہے۔ شہد کے بے شمار فائدے حدیث پاک میں آئے ہیں، کیونکہ شہد میں ہزاروں قسم کے پھلوں کا رس موجود ہوتا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر اس دنیا کے تمام حکیم اور طبیب لوگ مل کر، یعنی کہ ساری دنیا کے ڈاکٹر مل کر بھی اگر اس طرح کا رس تیار کرنا چاہیں، یعنی کہ شہد بنانا چاہیں، لاکھ کوشش کرنے کے باوجود بھی اس طرح کا شہد نہیں بنا سکتی ہیں۔ یہ شہد اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے میں ہم انسانوں کے لیے ایک عظیم نعمت ہے، اور خاص کر کے اللہ تعالیٰ چھوٹی چھوٹی مکھیوں سے اپنے بندوں کے لیے ایسی بہترین اور نفع بخش اس کو تیار کرواتا ہے۔ اس لیے دوستو، اگر آپ اپنی مردانہ طاقت بڑھانا چاہتے ہو، آج سے ہی شہد کا استعمال کرنا شروع کر دو۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں بہت زیادہ شفا رکھی ہے۔ نمبر 2، دودھ کے استعمال سے ناظرین دوسری چیز ہے دودھ۔ ہر روز دودھ کے استعمال کرنے سے بھی انسان کی مردانہ طاقت میں خوب اضافہ ہوتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پینے کی چیزوں میں سب سے زیادہ دودھ پسند تھا، یعنی کہ آپ نے دودھ کو بہت ہی زیادہ پسند فرمایا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اکثر کھجور، مکھن اور دہی کو ملا کر کھاتے تھے، اور اس کے بعد آپ دودھ نوش فرماتے تھے، یعنی کہ آپ کو یہ چیزیں بہت ہی زیادہ پسند تھی۔ نمبر 3، کھجور کے استعمال سے ناظرین تیسری چیز ہے کھجور، یعنی کہ ہر روز کھجور کھانے سے بھی انسان کی مردانہ طاقت میں اضافہ ہوتا ہے، یعنی کہ انسان کی مردانہ طاقت میں برتری ہوتی ہے۔ یاد رکھیے، کھجور کا قرآن پاک میں بھی کئی جگہوں پر ذکر آیا ہے، اور حدیث پاک میں کھجور کے بہت سارے فائدوں کے بارے میں بھی بتایا گیا ہے، اور اس کھجور کو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بہت پسند بھی فرمایا ہے۔ تو دوستو، اگر آپ اپنی مردانہ طاقت کو بڑھانا چاہتے ہو، یا پھر وہ لوگ جن کی منی پتلی ہو گئی ہے، یا پھر وہ لوگ جو بیوی کا حق ادا نہیں کر پا رہے، وہ جلدی فارغ ہو جاتے ہیں، تو ایسے لوگ اس حدیث پاک میں بنائی گئی اس نسخے کو ایک بار ضرور استعمال کریں۔ خدا کی ذات سے پوری امید ہے انشاءاللہ آپ کو اس میں بہت زیادہ فائدہ حاصل ہوگا۔ اور یاد رکھیں، یہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اس دنیا میں سب کچھ بدل سکتا ہے، مگر ہمارے نبی کا فرمان کبھی نہیں بدل سکتا، یعنی کہ ہمارے نبی کا
कोई भी फरमान कभी भी झूठा नहीं हो सकता। अब दोस्तों, आपको मर्दाना ताकत बढ़ाने का एक नबवी नुस्खा बताते हैं, जिसका अगर आप इस्तेमाल करना शुरू कर देते हो तो इंशाअल्लाह आपको बहुत ही जल्द फायदा हासिल हो जाएगा। इसको बनाने के लिए आपको क्या करना है, आपको आधा पाव मक्खन लेना है, आधा पाव दही लेना है और 4 खजूरें लेनी है। इन तीनों चीजों को मिलाकर आप हलवे जैसा बना लेना है। फिर आप इसको सुबह के वक्त में खा लें या फिर रात को सोते वक्त में खा लें, यानी कि आपको दिन में एक टाइम इसको खाना है और हर रोज खाना है। फिर आप देखें, अल्लाह के फजलो करम से आपके अंदर वो ताकत आ जाएगी, आपके अंदर वो कुव्वत आ जाएगी कि फिर आपको कभी भी किसी डॉक्टर के पास या फिर किसी हकीम के पास नहीं जाना पड़ेगा। मर्दाना कमजोरी का इस्लामी इलाज आपने ध्यान से पढ़ना है। कुरान पाक के 29वें पारे में एक सूरह है जिसका नाम सूरत मुजम्मिल है। सूरत मुजम्मिल की आयत नंबर 7, इन्ना लका फिन नहारी सुबहन तवीला। इस आयत को 41 दिन शाम को नमाज इशा के बाद 1100 मरतबा पढ़ना है। अगर मरीज ये अमल खुद नहीं कर सकता, इस पर लाजिम है कि वो नमाज अदा करे। उसके बाद वो अपनी जोजा को कहकर ये अमल करवा सकता है। एक पानी के गिलास के ऊपर दम करना है, 1100 मरतबा पढ़ के ये अपने किसी भाई को भी कह सकता है। अगर आप साहिब इस्तात हैं तो आप खुश्क मेवा जात यानी अखरोट, पिस्ता, काजू वगैरह भी ये दम करके खा सकते हैं। अगर इस दिन को औरत कर रही है तो औरत नापाकी के अय्याम में इस अमल को ना करें। इस अमल को 41 दिन तक बिला नागा इस पर अमल करना है। 41 दिन के बाद इंशाअल्लाह अल्लाह पाक आपको इस बीमारी से निजात अता फरमाएंगे। नाज़रीन, दुनिया में कोई ऐसी एक चीज हो, कोई एक ऐसा नुस्खा हो जिसको इस्तेमाल करने से जिस्म में तमाम मौजूदा बीमारियां खत्म हो जाएं। जी हाँ, कलुंजी एक ऐसा नुस्खा है जिसमें अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया है कि सिवाय मौत के हर मर्ज का इलाज इसमें मौजूद है। लेकिन इसको हर मर्ज को शिफा पाने के लिए इसका इस्तेमाल करने का तरीका भी अलग अलग होता है। अगर आप करना चाहते हैं तो इसका तरीका अलग होगा। अगर आपको किसी और बीमारी के लिए इस्तेमाल करना है तो उसका तरीका अलग होगा। वैसे तो कलुंजी के बारे में बहुत सारे फायदे हैं जो कि हम आपको बताते हैं, लेकिन सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि अगर आप मर्दाना कमजोरी का शिकार हैं, मर्दाना कमजोरी की मर्ज में मुब्तला हैं, तो आप कलुंजी किस तरह इस्तेमाल करके अपनी इस बीमारी से हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा पा सकते हैं। मर्दाना कमजोरी के लिए कलुंजी को कैसे इस्तेमाल करें। अगर आप सिर्फ और सिर्फ मर्दाना कमजोरी के लिए कलुंजी को इस्तेमाल करना चाहते हैं तो ये तरीका कार गौर से सुन लें। नीम गर्म एक गिलास दूध में आधा चम्मच खालिद शहद डालना है और कलुंजी बारीक पीस कर चम्मच का तीसरा हिस्सा इसमें डालना है और इसको हिलाकर पी लेना है। ये नुस्खा आपने शाम के वक्त इस्तेमाल करना है। अगर आप सुबह के वक्त इस्तेमाल करना चाहते हैं तो भी इसमें कोई हर्ज नहीं, आप सुबह के वक्त भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इस नुस्खे को आपने 2 माह तक इस्तेमाल करना है। 2 माह के बाद आपकी मर्दाना कमजोरी जड़ से खत्म हो जाएगी। मर्दाना कमजोरी के लिए कलुंजी इस्तेमाल करने से क्या फायदे होंगे। सबसे पहले हम आपको बता दें कि कलुंजी इस्तेमाल करना कोई नुकसान नहीं है। अगर आप इस मशक को 2 माह से ज्यादा या हमेशा के लिए आप यूज करते हैं, इसमें कोई नुकसान नहीं, कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा। अगर आप इसको मर्दाना कमजोरी के लिए इस्तेमाल करते हैं, जैसा कि हमने आपको पहले बताया है, तो उससे आपके नफ्स में सख्ती आएगी, तनाव पैदा होगा और आपकी हमबिस्तरी करने की ख्वाहिश बढ़ जाएगी। याद रहे, जब आपकी मर्दाना कमजोरी में कुछ कमी आती है तो आपके दिमाग में खौफ सा पैदा हो जाता है और जब आप अपने पार्टनर के नज़दीक जाते हैं तो सिर्फ आपको मज़ीद बीमारी में मुब्तला कर देता है। जब आप इस नुस्खे को इस्तेमाल करेंगे तो आपका वो खौफ ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि जब आपकी कमज़ोरी ख़त्म हो जाएगी तो आपके तनाव में कमी भी नहीं आएगी।
آپ کی خواہش بڑھ جائے گی اور آپ کے دماغ سے خوف بھی ختم ہو جائے گا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو صحت مند زندگی عطا فرمائے اور ہم سب کو 5 وقت کی نماز باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، کمی پیشی اللہ پاک معاف فرمائے، آمین ثم آمین۔ تمام احباب سے گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھیں۔